قدرت نے پاکستان کو ایک بڑے اعزاز سے نواز دیا ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران کس طرح سے رنگ جمانا شروع ہو چکا ہے، لیکن چیلنجز اس کے باوجود بھی موجود ہیں۔ لیکن ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے ناقابل یقین پیش رفت سامنے آئی ہے، یہاں تک کہ اب بھارت بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 23 مئی 2026 ہفتے کا دن تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک غیر معمولی ملاقات کا چرچا ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ایران پہنچتے ہی جو خبر آ رہی ہے وہ بہت اہم ہے۔ ایران کی امپورٹنٹ ترین شخصیت، جن سے ان کے اپنے قریبی لوگ بھی جب سے جنگ شروع ہوئی اور سپریم لیڈر جو ہیں سابقہ ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد سے مجتبیٰ خامنائی سے کوئی ملا نہیں ہے۔ مجتبیٰ خامنائی خفیہ مقام پر ہے، یہاں تک کہ باقر قلباف اور دیگر IRGC کے کمانڈرز کو ان سے رابطے کے لیے 2-3 دن کا ایک پروسیس جو ہے وہ اپنانا پڑتا ہے، لیکن ان سے ملاقات کی بھی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس وقت پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے، اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے علاوہ دنیا کے پاس عالمی امن کے لیے آپشن کوئی نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورے سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ مارکو روبیو نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ اہم ہے، لیکن اس میں ایک چیلنج بھی ہے، اور وہ چیلنج ایران کی جو منسٹری آف فارن افیئرز کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، جنہیں ایران کے مذاکراتی وفد کا ترجمان بھی لگایا گیا ہے، تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کچھ کوسچن ضرور ریز کرتی ہے، لیکن اوورآل یہی بتایا جا رہا ہے کہ مثبت پیش رفت ہے اور کچھ بہت بڑا پاکستان کرنے جا رہا ہے۔ ساری ڈیٹیلز، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور پاکستان زندہ باد کا جو نعرہ ہے یہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین اکرام، جذبہ خیر سگالی جو ہے وہ پاکستان کی وجہ سے اس وقت دونوں سائڈز دکھا رہی ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے جتنے جہاز پہلے گزرتے تھے اس سے بڑی تعداد میں جہازوں کے گزرنے کا اعلان کیا، تو وہیں دوسری جانب امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے گئے ایک اور بحری جہاز توسکا پر سوار ایرانی عملے کے 20 افراد جو ہیں وہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بعد اپنے وطن ایران واپس پہنچے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی قید سے ایرانی عملے کی رہائی اور وطن واپسی کی کوششیں ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے پاکستانی اور سنگاپوری ہم منصب کے درمیان رابطوں کے باعث ممکن ہوئی۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کی جانب سے سیلرز کی واپسی کی کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اور دیگر متعلقہ اداروں سے باضابطہ طور پر اظہار تشکر بھی کیا گیا۔ رضا امیری مقدم نے کہا کہ پاکستان کے انسان دوست خیر سگالی کے اقدامات کو ہم سراہتے ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب اس سے پہلے بھی امریکہ کی طرف سے قبضے میں لیے گئے ایرانی ٹینکر اور اس کے عملے کو پاکستان کے تھرو ہی پہنچایا گیا تھا۔ آج بھی ایران کا ایک نیول بلاکیڈ ہے۔ نیول بلاکیڈ کی وجہ سے اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ بھی ایران نہیں پہنچ پا رہی، تو وہ کیسے ایران کا جو سرکل ہے وہ کیسے چل رہا ہے، ڈیلی لائف کیسے چل رہی ہے، کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، دوائیوں کے لیے کمپوننٹس، کیمیکل، بہت سی چیزیں ہیں، اور ملک نہیں چلتے، ٹریڈ سے ہی دنیا کے اندر ملک چلتے ہیں۔ تو اس میں بھی گوادر میں ایران کے جو ٹینکر ہیں، جو ایران کے لیے ویسلز آتی ہیں، جو ایران کے کمرشل شپس ہیں، وہ وہاں پر آتی ہیں، اور وہاں سے لینڈ روٹ پاکستان نے 6 کھولے ہیں ایران کے لیے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایران کے لیے دیگر جو آپشنز ہیں وہ بھی کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سی لڑائی ڈلوانے کی بھی کوشش ہوئی۔ ویسٹرن میڈیا نے بھی پروپیگنڈا کیا کہ ایران کا ایک جہاز بھی پاکستان نے اپنی پارکنگ پہ لگا کے محفوظ بنایا ہوا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اہم بھی ہیں، امپورٹنٹ بھی ہیں، اور ان میں بڑی تیزی سے تبدیل بھی ہو رہا ہے یہ سینیریو۔ اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو دورہ ہے اس سے پہلے 5 دن سے محسن نقوی کا ایران میں موجود ہونا، ایک دن پھر وہ پاکستان آئے، اسی دن سیم وہ کوئٹہ میں آرمی چیف اور وزیر اعظم سے ملنے کے بعد ہدایات لینے کے بعد واپس ایران پہنچ گئے، اور محسن نقوی کا وہاں پر موجود ہونا، عرب میڈیا 2 دن سے کہہ رہا تھا کہ عاصم منیر جو ہیں وہ اسی وقت جائیں گے، سالار اعلیٰ اسی وقت ایران پہنچیں گے جب کوئی چیز فائنل ہو گئی، جب کچھ معاملات جو ہیں وہ ڈیسائسو ہوئے اور کوئی فائدہ بھی ہوا۔ اب اس سب کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے، ایون ایران میں تو یہ بھی رومرز ہیں، اور obviously اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ اناؤنس نہیں ہوگا آن دس پوائنٹ، کہ ایران کے سپریم لیڈر سے بھی پاکستان کی طاقتور شخصیت کی ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹ ڈیسیژن انہوں نے ہی لینا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایون باقر قلباف بہت
बहुत करीबी, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, लेकिन उन्हें भी एक तरीके से रब्ता करना होता है सुप्रीम लीडर तक, ताकि उनकी लोकेशन वो मैनेज ना हो जाए, जेपरडाइज ना हो जाए उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामनाई, उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली तमाम तर चीज़ें उनकी हिमायत से ही हो रही हैं, उनकी मर्जी से ही हो रही हैं। अब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के तहत कतरी वफ़द जो है वो भी फील्ड मार्शल के पहुंचते ही वहां पर पहुंचा है, और अमेरिका के साथ हम आहंगी से कतर का एक मुज़ाकराती वफ़द जो है वो तेहरान पहुंचा। और अमेरिका के देखें, इसमें मुझे जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो ये है कि पाकिस्तान चूंकि एक सोल न्यूट्रल मीडिएटर है, कतर के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं और पाकिस्तान के साथ भी, तो कतर जो है वो अमेरिका का मौक़िफ़ ज़रा बेहतर अंदाज में रखने के लिए ये तेहरान में मामलात चल रहे हैं। और इस सारे मामले के अंदर ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जो स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही वाहिद सालिस है, पाकिस्तान के अलावा कोई सालिस नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान जा रहे हैं, ये मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दी कि हमें खबर मिली है कि वो जा रहे हैं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हम मुसलसल लगातार राब्ते में हैं, 24/7 बैक टू बैक राब्ते हो रहे हैं। और अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब अनाउंसमेंट से आगे बढ़ गई है चीज़, कि एक होता है ना कि रस्मी कॉल हुई, अनाउंस हो गया, वो भाई दिन की 50 कॉलें हो रही हैं तो 50 तो नहीं एलामिये जारी होंगे। तो अब बड़ी रिगरस किस्म की बैक चैनल डिप्लोमेसी पाकिस्तान की जारी है। मार्को रूबियो ने ईरान के साथ डील को पहली तरजीह करार दे दिया है, यानी अमेरिका ने भी कह दिया कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ईरान के साथ डील ही है, और अमेरिका से मुआहदे के लिए ईरान को फैसला करना होगा। उम्मीद है ईरान से मुआहदा तय पा जाएगा और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुआहदे पर काम कर रहे हैं, हमारे पास प्लान भी मौजूद है। ईरान को टोलिंग से रोकने के लिए ज़रूरी आलमी इत्तफ़ाक़ राय की हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, यूरेनियम अफजोदगी और आबनाए हुर्मुज़ के मसले को हमने हल करना है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब चूंकि देयर आर रूमर्स एज वेल कि कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, इस सब के अंदर ईरान के जो तर्जुमान हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उनकी तरफ से जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए जी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं सैयद आसिम मुनीर, वो मौजूद तो हैं ईरान में और हम उनकी इज्जत भी करते हैं और बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे मकाम पर पहुंचे हैं कि कोई मुआहिदा करीब हो। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा और मुज़ाकराती वफ़द के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि ये नहीं कह सकते कि हम ऐसे मकाम पर पहुंचे हैं कि कोई मुआहिदा करीब हो। मुज़ाकरात का महवर बिल्कुल जंग का खात्मा। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि कतर का वफ़द अब्बास अराग़ची के साथ बातचीत कर रहा है, मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही वाहिद सालिस है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और नुमायां हैं। चंद दौरों, हफ्तों या महीनों की बातचीत के बाद कोई नहीं कह सकते कि नतीजे पर पहुंचे। जाहिर बात है अभी तो लेटर ऑफ इंटेंट पे साइन होगा, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन होगा, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन इसे नाम दिया जा सकता है, जिस पर फील्ड मार्शल काम करें। उसके बाद ईद के फौरी बाद हज सीजन खत्म होता है, फिर उसके बाद आराम से मुज़ाकरात का पहला दौर होगा। 30 दिन के अंदर बैक टू बैक मुज़ाकरात के अदवार चलेंगी, फिर चीजें ठीक होंगी। इस्माइल बक़ाई ने वैसे तो ये कह दिया कि यकीनी तौर पर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, सिफारतकारी में वक्त लगता है, जौहरी मसले से मुतल्लिक इस मरहले पर बात नहीं की जा रही, इंतहाई अफजोदा यूरेनियम से मुतल्लिक तफसीलात में जाने की कोशिश करेंगे तो किसी नतीजे तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं। तो पाकिस्तान भी यही कोशिश कर रहा है कि उससे पहले ही कोई एक लेटर ऑफ इंटेंट, नियत जो कर ली है ना, एक नियत का ऐलान का तो दोनों करें ना साइन कि भाई हम जंग का खात्मा चाहते हैं। उसके बाद 30 दिन के अंदर अल्टीमेटली टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात हों और चीज़ें फाइनल हो जाएं। तो दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान वांट्स राइट नाउ, और पाकिस्तान पर ही पूरी दुनिया की नजरें कॉलें बैक टू बैक फॉरेन ऑफिस और फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के साथ दुनिया राब्ता करके पूछ रही है हमें की गल मुक्की फिर, क्योंकि पाकिस्तान ही इस वक्त फोर फ्रंट पे है, पाकिस्तान ही सब कुछ कर रहा है और दुनिया के दिल धड़क रहा है और वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तो वही बात याद आती है कि एक वक्त आएगा कि अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वो टाइम विटनेस कर रहे हैं, अल्लाह के फजल और करम से। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।